You may see battery tech or software as their true long-term advantage, but according to CEO Elon Musk back in 2020, quote, Tesla's long-term competitive advantage will be manufacturing. It's great to be able to make a prototype of a car, but scaling that up in a cost-effective manner is what truly makes EVs profitable. Tesla has a lot of innovation there. Quote, the factory system already has more software than the car, and will probably have an order of magnitude more long-term. Tesla's manufacturing website details their 70,000 plus global workforce across 3 continents, but they started out with only one factory in Fremont, California. Today, this is still one of their most productive factories. In Tesla's most recent shareholder deck, they said, Cybertruck production more than tripled sequentially and remains on track to achieve profitability by end of year. Like it or not, Tesla is the best company in the world at making electric vehicles profitable, and other automakers are starting to take note. Back in 2023, Reuters reported that Toyota planned to adopt Tesla's gigacasting technology to improve performance and lower the cost of their future EVs. In March of 2023, Tesla held their Investor Day event. They detailed a lot of things at that event, all of which relate to cost cutting. But the first thing they detailed was their new ground-up manufacturing process. Traditionally, a vehicle goes through these various steps. This is a process that has been largely unchanged in 100 years, and if there is a problem anywhere along this line, it ties up the whole factory. Tesla's head of vehicle engineering, Lars Moravy, even called this process silly when showing an illustration of how it all works. You take stamped panels, put them together, put them in a framing station, build a body, put the doors on, paint them, take the doors off, assemble the interior through openings in the car, lift the car up, put the battery underneath, put the seats in, seal it with glass, and then reattach the doors. In part, this comes because the overall focus seems to be their FSD and robotaxi project. If they can achieve that, though, that unbox strategy will prove even more valuable, since these cars would, in theory, be autonomous taxis with a ton of demand. All of this to say, it could be some time before we see Tesla truly implement their unbox strategy. In fact, it could even come alongside a single-piece casting underbody. 안녕하세요. 역시나 미국 주식에 투자를 하는 것이 정답인 것 같습니다. 3대 지수가 다 상승을 하면서 좋게 이번 주는 마무리가 되었습니다. 그리고 테슬라 역시나 3대 지수의 흐름을 따라가고 있습니다. 3.8%가 상승을 하였고 $210에 마무리가 되었네요. 그리고 아무래도 최근에 테슬라의 상승을 강력하게 보시는 분들은 레버리지 ETF를 많이 사는 것 같습니다. 왜냐하면 테슬라의 주가 상승이 연말에 강력하게 나올 거라는 예상치가 너무나도 많이 나오고 있습니다. 최근에 많은 새로운 소식들이 들려오고 있지만 사실상 테슬라 주주분들이 가장 궁금한 것은 연말에 테슬라 주가가 얼마까지 올라갈까? 전고점은 뚫어낼 수가 있을까? 이러한 점이 아무래도 궁금할 수밖에 없겠죠. 최근에 테슬라의 주가가 크게 상승을 하지 못했던 것은 AI 관련 비용 증가와 차량 판매 가격의 하락에 있습니다. 여기에 FSD와 데이터 센터 많은 비용들이 나가고 있습니다. 차량 가격 같은 경우에는 계속해서 떨어뜨렸기 때문에 마진 부분이 다소 감소한 부분이 있죠. 사실 주가 상승이 나온 데는 2가지 요소가 있습니다. 첫 번째 전공법이 EPS가 크게 상승을 하면서 주가가 올라가는 것이겠죠. 이 부분 같은 경우에는 테슬라의 전기차 사업과 에너지 사업을 주목해야 될 것입니다. 그리고 매출 상승이 앞으로 더 크게 나올 거라는 기대감, 높은 PER이 부과가 되면서 주가 상승이 나올 수가 있습니다. 이 부분 같은 경우에는 테슬라의 AI 부분, 로보택시 공개, FSD 이 부분의 발전 속도를 봐야 될 것입니다. 그리고 많은 테슬라 주주분들이 굉장히 기다렸던 그날이 오고 있습니다. 10월 10일이죠. 캘리포니아에서 워너브로스 스튜디오에서 테슬라 자율주행 택시 프로토타입이 공개가 된다라고 말합니다. 아직까지 서비스가 되는 것이 아니기 때문에 매출, EPS에 반영이 되는 것이 아닙니다. 하지만 테슬라가 AI 기업으로서 제대로 된 가치를 받고 높은 PER을 받을 수가 있는 계기를 만들게 되는 것이겠죠. 왜냐하면 현재 머스크가 가장 집중적으로 보고 있는 것이 자율주행과 AI 부분입니다. 많은 주주분들, 투자자분들도 여기에 집중을 하고 있고 그 결과물을 보여주는 날이 바로 10월 10일이 아닙니까? 어느 정도 시장을 만족시킬 수 있는 시연 영상이 나온다라면 주가 상승이 크게 나올 수가 있다라는 점입니다. 이 로보택시 공개 같은 경우에는 한번 딜레이가 되었었는데 디자인 부분 변경을 머스크가 요청했었죠. 이제 많은 부분들이 완벽하게 고쳐졌고 공개일은 다가오고 있습니다. 그리고 로보택시 사업을 바라볼 때
FSD 말고 진짜 돈을 버는 기술력은 테슬라의 생산 기술에 있다라고 볼 수가 있네요. 왜냐하면 테슬라 장기적인 관점에서 결국 엄청난 밸류에이션을 만들 수가 있는 것은 거의 대부분이 자동화로 된 기가 팩토리 생산 기술력, 지금 전기차 만드는데 몇 초 안 걸립니다. 전 세계적으로 많은 기업들은 로보택시에 많은 돈을 투자하고 있지만 스케일의 어려움을 겪고 있고, 로보택시 사업도 마찬가지입니다. 모델 3Y처럼 대량 생산이 되지 않는다라면 돈을 벌기는 어렵다라는 점이겠죠. 하지만 테슬라 같은 경우에는 압도적인 생산 기술력을 바탕으로 로보택시를 엄청나게도 많이 생산을 할 수가 있다. 그래서 현재 테슬라 투자 관점 같은 경우에는 로보택시의 언박스 전략, 여기에 주목을 해야 된다. 로보택시를 얼마나 낮은 비용으로 생산을 할 수가 있을까? 과연 몇 초마다 생산을 할 수가 있을까? 생산 대수를 늘리는 속도가 전 세계에서 가장 빠르게 만들 수 있는 기업이 바로 테슬라라는 점입니다. 현재 테크 기업들 같은 경우에는 다른 자동차 기업의 차를 사다가 거기서 로보택시 사업을 소규모로 돌리고 있고, 자동차 기업들 같은 경우에는 소프트웨어가 굉장히 열악한 기술력을 가지고 있습니다. 하지만 테슬라 같은 경우에는 이것을 모든 공장에서 한 번에 해결을 할 수가 있습니다. 완벽한 수직 통합이라고 볼 수가 있고, FSD 플러스 테슬라의 생산 기술력, 이거는 완벽한 조합이다. 기대를 할 수밖에 없다. 미래는 빛날 것이라고 보여집니다. 그리고 두 번째로 중요하게 볼 것이 있습니다. 바로 사이버 트럭입니다. 올해 연말에 흑자 전환으로 돌입을 할 수가 있다라고 말하고 있습니다. 사이버 트럭이 흑자로 전환한다라면 월가에서 가장 좋아하는 것이 전기차 부분에서 호재가 나오는 것인데, 4분기에 우리는 충분한 주가 상승을 기대를 할 수가 있다는 것이겠죠. 그렇기 때문에 테슬라 같은 경우에는 상반기보다는 하반기가 더욱더 좋을 것이다. 3분기보다는 4분기에 폭발할 가능성이 높다라는 것입니다. 현재 사이버 트럭의 가격은 굉장히 고가의 차량입니다. 하지만 생산 대수는 늘어나고 있고 딜리버리는 열심히 되고 있습니다. 그리고 사이버 트럭이 흑자로 도달하고 수익성을 내면서 이 가격이 다운되기 시작할 것입니다. 본격적으로 매스 마켓으로 진입을 하게 되는 것이고, 곧 있으면 테슬라 전기차의 봄날이 온다라는 것입니다. 사실 매스 마켓 시장대를 보시더라도 지금 살만한 전기차가 테슬라를 제외하고는 보이지 않고 있습니다. 그리고 4만에서 5만 달러 이 가격대에서 테슬라 모델 3Y가 아닌 사이버 트럭이 들어간다라면 테슬라의 전기차 판매 대수가 다시 한 번 더 크게 올라갈 수가 있다는 점을 주목해야겠죠. 그렇다면 10월 10일 날 로보택시가 공개가 되고 테슬라의 PER을 끌어올릴 것이다. 주가 상승을 충분히 노릴 수가 있습니다. 또한 2025년 전에 사이버 트럭을 통해서 수익화를 만들어내고 흑자로 돌아선다라면 다시 한 번 더 주가 상승이 나올 수가 있다는 점이겠죠. 올해 테슬라 주가에서 가장 좋은 시기는 4분기가 될 것이다. 최소 300달러 이상은 뚫어낼 거라고 보여집니다. 여기에 매크로까지 받쳐준다라면 정고점까지 충분히 노릴 수가 있겠죠. 그리고 비아디 같은 경우에는 지금 독일 시장을 계속 뚫어내려고 하고 있습니다. 그렇지만 중국 기업들 같은 경우에는 중국에서 벗어나는 순간 굉장한 어려움을 겪고 있죠. 아마도 독일 시장에서 브랜드 이미지를 만드는 것은 어려워 보이고, 동남아 또는 남미 시장에서 저렴한 전기차로 계속 진입하는 전략을 취하는 것이 맞는 것 같습니다. 하지만 테슬라 같은 경우에는 비아디랑은 완벽하게 다른 길을 갈 것이다. AI를 통해서. 그렇다고 하더라도 머스크 역시나 전기차 가격은 저렴해져야 된다는 것에 동의를 하고 있네요. 콜로라도가 전기차 인센티브, 전기차 보조금을 가장 잘 주는 곳이다. 현재로서는 전기차를 많이 팔려면 보조금을 확실하게 받아야 된다. 하지만 테슬라의 FSD는 점차 자신감을 가져가고 있고, 사이버 트럭의 가격이 떨어지고 여기서 수익이 나면서 FSD까지 더해진다라면 엄청나게도 많은 물량을 소화할 수가 있을 거라고 보여집니다. 최근에 북미 전기차 시장의 주인공은 사이버 트럭이라고 볼 수가 있죠. 그래서 최근에 테슬라 같은 경우에는 상반기 대비 더욱더 강세 전망이 나오고 있습니다. 10월달에 로보택시 공개, 12월달에 사이버 트럭 흑자 전환, 주가가 올라갈 수 있는 소식들이 점차 들려오고 있네요. 그럼 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.